Okay, cardiac surgery, page number 884 Bailey. Okay, first introduction la vandu Henry Sotar reported the first mitral commissurotomy. Okay, that's one important. Adutha CBP, cardiopulmonary bypass, was first successfully performed by the Gibbon. Okay, adutha surgical approach to the heart. Adala vandu the main heart is approached mainly by a median sternotomy. An incision is made from the suprasternal notch to the lower end of the xiphisternum, the classical incision. Okay. அடுத்து initiating the cardiopulmonary bypass, அதுக்கு முன்னாடி alternative use of CPR, CBP பார்ப்போம். Rewarming from profound hypothermia, resuscitation in severe respiratory failure as an adjunct in pulmonary embolectomy, single and double lung transplantation, cardiopulmonary trauma in certain non-cardiac surgical procedures. So அது என்னன்னா resection of highly vascular tumor and tumor invading the large blood vessels அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, பல்மனரி எம்பாலக்டமிலையும் ஒரு அட்ஜென்ட் அப்புறம் நான் கார்டியாக் சர்ஜரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். இனிஷியேட்டிங் cardiopulmonary bypass, first arterial cannulation, great vessels are exposed and aortic perfusion cannula is inserted into the ascending aorta first string sutures போட்டுறணும். Okay, alternatively when it is inadvisable, அதாவது aortic dissection இல்ல aortic root surgery இல்ல severe adhesions-ல இருந்து நம்ம ascending aorta வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியலனா alternative sites வந்து femoral artery and axillary artery. Okay, இதுல axillary artery is reasoning popularity because it has an antegrade blood flow and can be utilized to provide the selective cerebral perfusion in complex aortic operations. Okay. Axillary cannulation has the theoretical advantage of reducing the thromboembolic events when compared to the femoral cannulation. So axillary வந்து antegrade selective cerebral perfusion reduced to thromboembolic events when compared to the femoral cannulation. At the venous cannulation, so purse string suture is placed around the right atrial appendages. Okay, எங்க வைக்கிறாங்கன்னா venous cannulation வந்து right atriumல வைக்கிறாங்க. அதுக்கு அவ்வளவு பெருசா இல்ல. பட் CBP circuitல வந்து once full flow is established, the required cardiac output depends on the body surface area of the patient. Okay, so body surface area is important. அவ்வளோ cardiac output இருக்கணும். அடுத்து blood is drained from the heart to the venous reservoir using the siphon effect by gravity, and it is usually placed 50 to 70 centimeter below the level of the heart. Okay, and oxygenated using an oxygenator that allows gas exchange across its membrane. அப்படி திரும்பி போயிட்டு aortic cannula வழியா திரும்பி blood recircle ஆகும். So the core systemic temperature can be lowered by bypassing the returning blood through a heat exchanger that can reduce the metabolic demand of the tissues. Okay, so heat exchanger use பண்ணி body temperature வந்து கம்மி பண்றாங்க. It helps in decreasing the metabolic demand of the tissues. So the degree of cooling is managed according to the severity and complexity of the surgical procedure as well as the surgeon's preference. அடுத்து blood is also filtered to remove the particulate emboli and returned via pump. Suction tube pumps can be employed to keep the area around the blood clear of blood. Suction பண்ணிக்கலாம். அடுத்து myocardial protection. So myocardial protectionல so permanent myocardial damage can develop within 15 to 20 minutes. Therefore, most cardiac operations require some form of myocardial protection. So the methods are intracoronary infusion of a cardioplegic solution, அதாவது antigrade. இதே coronary sinus வழியா கொடுத்தோம்னா அதுதான் வந்து retrograde. அடுத்து intermittent cross clamp fibrillation and total circulatory arrest. So 4 methods இருக்கு myocardial protectionக்கு: antigrade, retrograde infusion of cardioplegic solution, அப்புறம் intermittent aortic cross clamping, அப்புறம் total circulatory arrest. So அடுத்து cardioplegic solution பத்தி சொல்றோம். They contain potassium. It arrests the heart in the diastole. அடுத்து cold 4 to 10 degrees Celsius isotonic crystallide or blood solution aids the myocardial protection by decreasing the metabolic demand. Okay, temperature 4 to 10 degrees Celsius isotonic crystallide or cold solutions use பண்ணலாம். Okay, அப்புறம் warm cardioplegic solutions on the other hand may facilitate the better myocardial repair recovery post-operatively by aiding activation of the intramyocardial enzymes. Okay, so cold warm அப்படின்னு ரெண்டு இது சொல்றேன் cardioplegic solution. cold solution யூஸ் பண்ணா hypothermia காஸ் பண்ணி metabolic requirement கம்மியாகுது. warm யூஸ் பண்ணோம்னா it activates the intramyocardial enzymes, so recoveryக்கு வந்து பெட்டரா இருக்கும் warm cardioplegic solutions யூஸ் பண்ணோம்னா.
At the intermittent cross-clamp fibrillation is a technique in which the intermittent ventricular fibrillation is induced by a small electric charge. The heart does not eject and it is relatively still but not bloodless. Okay, அப்படியே நின்றும் electrical stimulation கொடுத்தோன்னே VF வந்து okay, but blood இருக்கும் உள்ள. So the aorta is cross-clamped to render the heart ischemic. Okay, so aorta clamp பண்ணதுக்கு அப்புறம் the heart is rendered ischemic. The heart can tolerate short period, that 10 to 20 minutes of ischemia. The next parallel, total circulatory arrest becomes necessary when visibility and clarity of the operative area is crucial, as in pediatric surgery or surgery of the ascending aorta, arch of aorta. So ascending aorta, arch of aorta, pediatric cardiac operations. இந்த மூணுலையும் வந்து total circulatory arrest வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அடுத்து CBP is instituted and the core body temperature is reduced to 15 to 18 degrees Celsius. So 15 to 18 degrees Celsius is profound hypothermia. So metabolic rate is reduced by 50% with every 7 degree drop in the body temperature. So 37 degree irka, 37 la 7 degree 30 degree ஆக்கிட்டோம்னா 50% cardiac demand வந்து குறைஞ்சிரும். So by this method the total circulatory arrestல 20 to 30 minutes நம்ம வந்து அரெஸ்ட் வந்து டாலரேட் பண்ண முடியுது. Additional cerebral protection is provided by placing the ice packs around the head, அப்புறம் pharmacological agents and cerebral perfusion technique. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா discontinuing the cardiopulmonary bypass. Okay, இதுல வந்து at the end of the procedure air must be excluded from the chamber. Once the perfusion is restored to the coronary arteries by removing the cross clamp, the heart may be beat spontaneously. So clamp எடுத்தோனே ஃபர்ஸ்ட் ஏரை ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு கிராஸ் கிளாம்பை ரிமூவ் பண்றோம். கிராஸ் கிளாம்பை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா ஹார்ட் பீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ரீவார்ம் பண்ணுவோம் பேஷண்ட்டை, அசிடோசிஸ் கரெக்ட் பண்ணுவோம், ஹைப்போகெலிமியா வந்து கரெக்ட் பண்ணுவோம், அதுக்கடுத்து வென்டிலேஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, அடுத்து வந்து ஸ்லோலி அந்த கார்டியோபல்மனரி இது slowly the arterial flow from the CBP machine is reduced. Okay, அப்புறம் பிபியை நார்மலைஸ் பண்ணிட்டு கடைசியா கேனுலா இஸ் ரிமூவ்டு. அப்புறம் கடைசி ஸ்டெப் வந்து இம்பார்ட்டன்ட், கேனுலா ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் புரோட்டமைன் கொடுக்கணும், ரிவர்சல், ஆன்டிகோகுலன்ட் ரிவர்சல். ஸோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சிபிபி, இதுல வந்து டிஃபிகல்டிஸ் கேன் அக்கர் டியூரிங் த கேனுலேஷன், at the start of CBP oxygenator failure and at the end of the CBP coagulopathy. So oxygenator failure, cannulation difficulty, coagulopathy. So இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நான் பிசியோலாஜிக்கல் சர்ஃபேஸ்ல பிளட் போறதுனால ஸோ போஸ்ட் சிபிபி SIRS டெவலப் ஆகும், தட் அல்டிமேட்லி லீட்ஸ் டு த மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர். அடுத்து நெக்ஸ்ட்ல வந்து மினி சிபிபினா என்னன்னா, மினி சிபிபி யூஸ் பண்ணலாம் அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி ரெஸ்பான்ஸை கம்மி பண்றதுக்கு. அடுத்து அல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் வந்து சர்ஜரி ஆன் த பீட்டிங் ஹார்ட், அதாவது ஆஃப் பம்பு. அப்புறம் வந்து யூஸ் ரிமைன்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு த கொரோனரி ஆர்டரி bypass grafting and the long term outcomes are still matter. So CABGக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஆஃப் பம்ப் பீட்டிங். ஓகே, ஆஃப் பம்ப் இது சர்ஜரி ஆன் பீட்டிங் ஹார்ட். அடுத்து கொரோனரி ஆர்டரி பைபாஸ். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சம்மரியில் வந்து எல்லாம் தெரிஞ்சதெல்லாம் என்ன பார்க்கணும்னா, மைக்ரோ எம்போலைசேஷன் ஒரு பாயிண்ட், அடுத்து பேன்கிரியாட்டிட்டிஸ், அப்புறம் வாஸ்குலர் இன்ஜுரி, சிஸ்டமிக் ஆர்கன் டிஸ்ஃபங்க்ஷன், பல்மனரி இன்ஜுரி இதெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, போஸ்ட் கார்டியோட்டமி சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ பேன்கிரியாட்டிட்டிஸ் ஆப்ஷன்ல வந்து ரூல் அவுட் பண்றது கஷ்டம். மற்றபடி நியூரலாஜிக்கல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன், மயோகார்டியல் டிப்ரெஷன் அதெல்லாம் எழுதிடலாம், ஏர் எம்போலிசம் அதெல்லாம். அடுத்து இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்து அந்த ரைட் சைட்ல லாஸ்ட் 4 lines. So randomized control trials carried out comparing the CABG to the PCI with the drug-eluting stents have clearly shown that the CABG is still the gold standard operation in certain group of patients. யாருக்குன்னா mainly in diabetic and in the high risk patients. So coronary artery anatomy. So the coronary arteries are the branches of the ascending aorta arising from the ostia in the aortic sinuses above the aortic valve. அப்புறம் the right from the anterior sinus and the left from the posterior sinus. இது அப்படியே இந்த வேகஸ்க்கு ஆப்போசிட்டா இருக்குல்ல, இதான இது. அதுல வந்து லெஃப்ட் வந்து ஆன்டீரியர்ல இருந்து வரும், ரைட் வந்து போஸ்டீரியர்ல இருந்து வரும். ஓகே, இதுல வந்து ரைட் வந்து ஆன்டீரியர் சைனஸ்ல இருக்கு, லெஃப்ட் வந்து போஸ்டீரியர் சைனஸ்ல இருந்து வருது. ஓகே, அதான் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் கொரோனரி ஆர்டரி. அதுல வந்து என்னன்னா, the left main coronary artery which arises from the aortic root can be the site of significant stenosis.
அதான் left mainstem disease and carries the worst prognosis in terms of survival without surgery. The artery is inaccessible at its location and therefore grafts are anastomosed to its branches. அதோட branch என்னன்னா left anterior descending or அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து anterior interventricular artery அப்படின்னா obtuse or marginal branches of the circumflex artery. Okay, left anterior descending அதுக்கு இன்னொரு நேம் AV, இன்னொன்று வந்து circumflex ஆர்டரி இருக்கும். சர்க்கம்ஃப்ளெக்ஸ் ஆர்டரியில இருந்து ரெண்டு பிரான்ச் வரும், ஒன்று அப்டியூஸ் இன்னொன்று மார்ஜினல். So the LAD is the most frequently diseased coronary artery and most often bypassed during the CABG surgery. At the right coronary artery, right coronary artery ல வந்து it passes between, அதெல்லாம் தேவையில்லை, it passes between the right atrial appendage and the pulmonary trunk and courses in the atrioventricular groove around the margin of the right ventricle. It usually forms an anastomosis with the circumflex artery at the junction of the right and the left atria and the interventricular septum. அதான் crus. Okay, so அங்க அதோட LAD ஓட அந்த circumflex branch ஓட இது வந்து right and left atria ஓட junctionல வந்து anastomose ஆகும். It continues as the posterior descending artery or the interventricular artery. Okay, interventricular artery continue the posterior descending artery. So common sites of stenosis are in its proximal portion or at the bifurcation or at the crus. Okay, in the presence of disease at the bifurcation, a graft can be placed distally to the posterior descending artery. So the question of anatomical dominance, the artery that supplies the posterior descending artery. In 90% cases வந்து PDA வந்து RCL தான் வரும், அது வந்து ரைட் டாமினன்ஸ். லெஃப்ட்ல இருந்து அரைஸ் ஆச்சுன்னா லெஃப்ட் டாமினன்ஸ். சில பேஷண்ட்ஸ்ல பேலன்ஸ்டு பேட்டர்னும் இருக்கும். two PDS arteries இருக்கும், ஒன் ஃப்ரம் RCA, இன்னொன்று வந்து ஃப்ரம் த சர்க்கம்ஃப்ளெக்ஸ் ஆர்டரி. அடுத்து இஸ்கீமிக் ஹார்ட் டிசீஸ், அதில் பேத்தோபிசியாலஜி. ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் பிளேக்ஸ் இன் லார்ஜ் அண்ட் மீடியம் சைஸ் வெசல்ஸ்ல வரும். ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த பிளாஸ்மா லைப்போப்ரோட்டீன் லியூகோசைட்ஸ் vascular endothelial cells and smooth muscle cells. So steps பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து fatty streak. Fatty streak தான் first evidence of atherosclerosis seen in children at the age of 10 to 14 years. Yellow streak along the major artery. It consists of smooth muscle cells which are filled with the cholesterol and foam cells. Smooth muscle cells filled with the cholesterol and foam cells. அடுத்து fibrous plaque. Fibrous plaqueல வந்து பார்த்தோன்னா என்ன இருக்குன்னா ஸ்மூத் மசில் செல்ஸ், ஃபோம் செல்ஸ் அதே தான் இருக்கும், பிளஸ் லியூகோசைட்ஸ் இதுல வந்துடும். அடுத்து as the fibrous plaque glows, it projects into the vessel leading into the luminal narrowing. Okay, so fibrous plaque ஃபார்ம் ஆனாதான் luminal narrowing வரும். அடுத்து காம்ப்ளிகேட்டட் லீஷன்ல வந்து அந்த fibrous plaque ruptures provoking activation of the coagulation cascade. ஸோ அதுக்கடுத்த வந்து அந்த thrombus வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அடுத்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் IHD. இதுல வந்து அட்வான்சிங் ஏஜ், மேல் ஜெண்டர், ஹைப்பர்லிபிடிமியா, டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், ஸ்மோக்கிங், ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி, ஒபிசிட்டி, ரெடியூஸ்டு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, இதெல்லாம் ஓகே. வந்து என்னன்னு தெரியல, இதுல ஆல்கஹால் வந்து கொடுக்கல. ஓகே, டெய்லி இதுல ஸோ அந்த டயக்ராம் வந்து பார்த்துக்கணும். என்னென்ன ஆர்ட்ரி, லெஃப்ட் ஆன்டீரியர் டிசெண்டிங் ஆர்ட்ரியை பார்த்துக்கணும் மெயினா. அதுக்கடுத்து அந்த ரைட் கொரோனரி ஆர்ட்ரியை பார்த்துக்கணும் பின்னாடி. ஓகே, அதுல இருந்தா ஏட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் நோடல் ஆர்ட்ரி வரும். அந்த ரைட் கொரோனரி ஆர்ட்ரி தான் வந்து போஸ்டீரியர் டிசெண்டிங் ஆர்ட்ரியா வந்து கண்டினியூ ஆகும். ஓகே, இது மட்டும்தான் கேட்கணும். அப்புறம் வந்து சர்க்கம்ஃப்ளெக்ஸ் இலியாக் ஆர்டரியை பார்த்துக்கணும். ஓகே, அதுல வந்து அப்டியூஸ் பிரான்ச்சு, மார்ஜினல் பிரான்ச்சு அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும். ஓகே, அடுத்து ஸோ அந்த லொக்கேஷன் பார்த்துக்கணும். மோஸ்ட் காமனா அந்த இது வர்றது வந்து ஓகே, லெஃப்ட்ல எந்த இடம், ரைட்ல எந்த இடம் பிளாக் ஆகிறதுக்கு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இன்வெஸ்டிகேஷன். ஸோ நான் இன்வேசிவ் மெத்தட்ஸ் வந்து இசிஜி, அப்புறம் ட்ரோபோனின், கார்டியாக் ஐசோ என்சைம்ஸ், எக்ஸசைஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்டிங்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான். அந்த லாஸ்ட்ல வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸசைஸ் டாலரன்ஸ் டெஸ்டிங் இஸ் போத் டயக்னோஸ்டிக் அண்ட் ப்ரோக்னோஸ்டிக். லாஸ்ட் 3 lines, a positive test with the evidence of ischemia on ECG, அதாவது ST depression less than or equal to 2 mm does not always indicate the IHD and a negative test does not always exclude its presence. ஓகே, ஸோ இது வந்து அவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக் கிடையாதுன்ற மாதிரி சொல்கிறோம். எக்கோ வந்து டிரான்ஸ்தொராசிக் ஆர் டிரான்ஸ் ஈசோஃபேஜியல் பண்ணலாம். ஓகே, வென்ட்ரிகுலர் ஃபங்க்ஷன், மோஷன் வால் அப்நார்மலிட்டிஸ்லாம் பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரெஸ் எக்கோனா வந்து ரீஜனல் வால் மோஷன் அப்நார்மலிட்டிஸ் பார்க்கறதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எக்கோ என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்னன்னா எய்தர் எக்ஸசைஸ் ஆர் யூஸ் ஆஃப் டோபமைன் இல்லை, ஓகே, டொபியூட்டமைன் ஆர் டைபிரமிடமுல், இது ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணும். இட் இஸ் a reliable method of identifying the viable myocardium. அடுத்து லாஸ்ட் 3 lines, the development of real time 3D echography.
with the ability to carry out valve reconstruction from different aspects as regionally revolutionary. So இதுல வந்து valve reconstruction சேர்த்து பண்ணலாம் real time 3D echoல. அடுத்து ரேடியோ நியூக்ளியோடைட் ஸ்டடீஸ்ல வந்து thallium 201. So it assesses the significance of the coronary disease and the viability of the myocardium சொல்லும். அடுத்து கார்டியாக் எம்ஆர்ஐ வந்து இஸ்கிமிக் பர்டன் பார்க்கறதுக்கு கார்டியாக் எம்ஆர்ஐ யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து 2 இண்டிகேஷன் இருக்கு. இன்னொன்று வந்து எம்ஆர்ஐ இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ஃபுல் இன் கார்டியாக் டியூமர்ஸ் அண்ட் பெரிகார்டைட்டிஸ். அடுத்து பெட்டு வந்து இஸ் வேல்யூபிள் இன் த டயக்னோஸ் ஆஃப் சிஐடி, particularly when the more widely availing imaging honestly are inconclusive. மற்றதுலாம் inconclusive இருந்தா we can use. It can identify the injured but viable myocardium that is potentially salvageable by the revascularization. ஸோ பெட்டில் தான் வந்து அந்த நடு ஏரியா பெண்ணம்பரான்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல, ஃபுல்லா இன்ஃபெக்டும் ஆகாம இதுவும் ஆகாம அந்த மாதிரி ஏரியாஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அடுத்து சிடியில வந்து எதுக்குன்னா இட் அலவுஸ் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் த கொரோனரி டிசீஸ், particularly the proximal CAD and calcium score, எவ்வளோ calcification இருக்கு கொரோனரி ஆர்டரியா பார்க்கலாம். ஸோ அது வந்து calcium score தான் மெயின் சிடியில். ஸோ இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் டிட்டர்மைனிங் விச் ஒன்ஸ் வில் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் த மோர் இன்வேசிவ் கொரோனரி ஏஞ்சியோகிராஃபி. ஸோ அந்த calcium ஸ்கோரை வச்சு we can decide who needs angiography or not. ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் இன்வேசிவ் மெத்தட்ஸ். இன்வேசிவ் மெத்தட்ல ஃபர்ஸ்ட் கொரோனரி ஏஞ்சியோகிராஃபி தான் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்டு. லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிவியாரிட்டி, லொகேஷன், quality and size of the distal coronal artery எல்லாத்தையும் சொல்லும். Any stenosis in an artery of more than 70% of diameter, that is 90% reduction in the cross sectional area, is considered severe. Okay, so அடுத்து it does not demonstrate ischemia. Okay, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Complication rate is less than 1%. அடுத்து fractional flow reserve, அதை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்டீனாட்டிக் ஏரியால எப்படி ஃப்ளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். It is effective in predicting the patients who are likely to benefit from the revascularization. அப்புறம் intravascular ultrasound யூஸ் பண்ணலாம், எஸ்பெஷலி இந்த லெஃப்ட் மெயின் ஸ்டெம் டிசீஸ். ஸோ சம்மரி என்னன்னா கோல்ட் ஸ்டாண்டர்டு ஏஞ்சியோகிராஃபி, எக்ஸ்டென்ட், சிவியாரிட்டி, லொகேஷன் ஆஃப் ஸ்டீனோசிஸ் உண்டோ. அடுத்து ரிடக்ஷன் இன் டயமீட்டர் மோர் தேன் 70% இஸ் கன்சிடர்ட் சிவியர், தட் இஸ் 90% ரிடக்ஷன் இன் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா. Demonstrates the quality and size of the distal arterial tree. It aids in the diagnosis of ischemia. Okay, மேல சொன்னா it does not demonstrate ischemia, but it just helps in the diagnosis of an ischemia. அடுத்து evaluate suitability for surgery, aids in prognostic assessment. அப்புறம் FFR பார்க்கலாம். FFR வந்து who will benefit from revascularization அதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது. அடுத்து indications of surgery. So current best evidence show that revascularization யாருக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா பர்சிஸ்டிங் லிமிட்டிங் சிம்டம்ஸ், அதாவது ஏஞ்சைனா ஆர் ஏஞ்சைனா ஈக்குவலன்ட் டிஸ்பைட் ஆப்டிக்கல் மெடிக்கல் தெரப்பி அண்ட் ஆர் ஆன் ப்ரொக்னோஸ்டிக் கிரவுண்ட்ஸ் இன் சர்டன் anatomical patterns of the disease. So indication of surgery summary box. So more than 50% stenosis of the left main stem, more than 50% stenosis of the proximal left anterior interventricular artery, அதான் the circumflex artery. அடுத்து 2 or 3 மெயின் கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ், அதான் ட்ரிபிள் வெசல் டிசீஸ். அப்புறம் புவர் வென்ட்ரிகுலர் ஃபங்க்ஷன் அசோசியேட்டட் வித் மல்டி வெசல் மெசல் டிசீஸ். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் கிரானிக் ஸ்டேபிள் ஏஞ்சைனா சொல்றான். ஸோ CABG ஸ்டில் இண்டிகேட்டட் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் த சர்டைன் ஏஞ்சியோகிராஃபிக் ஃபீச்சர்ஸ். கிரானிக் ஸ்டேபிள் ஏஞ்சைனால சர்டைன்ல யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து அக்யூட் கொரோனரி சிண்ட்ரோம். அக்யூட் கொரோனரி சிண்ட்ரோம்ல வந்து அந்த லாஸ்ட் பேராக MCQ. So okay, the optical timing of revascularization is different for PCI and the CABG. While the benefit from PCI in patients with non-ST segment elevation ACS is related to its early performance, the benefit of CABG is greatest when patients can undergo surgery after several days of medical stabilization. Surgery for the complications of myocardial infarction. ஸோ அதில் நெக்ரோசிஸ் ஆகும், ஸ்கார் வரும். அதனால என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்னா ரப்சர் ஆஃப் த வென்ட்ரிகுலர், அது ஒரு ஃபேட்டல் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ வென்ட்ரிகுலர் செப்டல் ரப்சர் presents after 3 to 7 days after the infarction. என்ன பிரசன்டேஷன்னா பல்மனரி எடிமா, பான்சிஸ்டோலிக் மர்மர், அப்புறம் வந்து ஹீமோடைனமிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டியா வந்து பிரசன்ட் ஆவாங்க வென்ட்ரிகுலர் செப்டல் ரப்சர். இட் இஸ் ரிப்பேர்ட் வித் பெரிகார்டியல் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் டேக்ரான் பேட்ச். அடுத்து மைட்ரல் வால்வ் பாப்புலரி நெக்ரோசிஸ், அது இருந்துச்சுன்னா மைட்ரல் ரீகர்ஜிடேஷன் வந்துடும். டயக்னோசிஸ் வந்து பை எக்கோ அண்ட் ரைட் ஹார்ட் கத்தீட்ரைசேஷன்ல லார்ஜ் வி வேவ்ஸ் தெரியும். ஓகே, மைட்ரல் வால்வ் பாப்புலரி மசில் நெக்ரோசிஸ்ல. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வென்ட்ரிகுலர் அனிரிசம் வரலாம் பிகாஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் திக்னஸ் நெக்ரோசிஸ் ஆஃப் த வென்ட்ரிகுலர் வால். Next, last 3 lines. Repair is undertaken using CBP and CABG is undertaken at the same time if necessary, combined with valve replacement if needed.
அடுத்து நெக்ஸ்ட் அக்யூட் ஃபெயிலியர் ஆஃப் த பர்க்யூட்டேனியஸ் கொரோனரி ஆஞ்சியோ. ஸோ பிசிஐயோட ஃபெயிலியர் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மி, லெஸ் தேன் 1% தான். நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் சர்ஜரி, கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட்ல ஒரு 10th லைன், ஆல் மெடிகேஷன் should be stopped. Ideally, some should be stopped before surgery, in particularly the antiplatelet agents, including the aspirin, the anticoagulants and oral hypoglycemic. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட். ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்ல 2 ஸ்கோர் சொல்றாங்க, டீடைல் தான் கொடுக்கல. யூரோ ஸ்கோர் 2, இன்னொன்று எஸ்டிஎஸ் ஸ்கோர். ஓகே, யூரோ ஸ்கோர் வந்து டு டிட்டர்மைன் த மேஜர் அட்வர்ஸ் கார்டியாக் ஈவெண்ட்ஸ், மேஸ் ஈவெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு. என்னன்னா நோ ரிஸ்க் ஸ்கோர் கேன் அக்யூரேட்லி ப்ரெடிக்ட் த ஈவெண்ட்ஸ் இன் அன் இண்டிவிஜுவல் பேஷண்ட். ஓகே, ஸோ கிளினிக்கல் ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் மெயின். அடுத்து செலெக்ஷன் ஆஃப் கண்டியூட். வீனஸ், லாங் சஃபீனஸ் வெயின் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் வெயின் யூஸ்டு. ஓகே, இதோட லாங் டேர்ம் பெட்டன்சி ரேட்ஸ் பார்த்தோம்னா 50 to 60% at 10 years. அடுத்து சொல்றேன், எனக்கு நடுவுல அப்படியே ஃபுல்லா கட் ஆயிடுச்சு. எதுல இருந்து கேட்கல? இந்த முன்னாடி பேஜ்ல சர்ஜரி ஃபார் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் எம்ஐல இந்த பாப்புலரி நெக்ரோசிஸ் அந்த பாதியில இருந்து பாப்புலரி மசில் நெக்ரோசிஸ் வரலாம். இருந்துச்சுன்னா எப்படின்னா நம்மளுக்கு மைட்ரல் ரீகஜிடேஷன் வரும். ஸோ பேன் சிஸ்டாலிக் மர்மர், பல்மனரி எடிமா அதே மாதிரி தான் ப்ரெசென்ட் ஆகும். ஆனால் வந்து எக்கோ பண்ணலாம். ரைட் ஹார்ட் கத்தீட்ரைசேஷன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அந்த லார்ஜ் வி வேவ்ஸ் தெரியும், அதான் டயக்னோஸ்டிக். ஓகே, ஸோ mitral valve replacement is necessary, but the mortality rate is higher than in the valve replacement for non-ischemic valvular disease. ஓகே, அடுத்து வென்ட்ரிகுலர் அனிரிசம். வென்ட்ரிகுலர் அனிரிசம் வந்து எப்போ வரும்னா பார்ஷியல் திக்னஸ் நெக்ரோசிஸ் ஆஃப் த வென்ட்ரிகுலர் வால்ல வரும். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணணும், லாஸ்ட் 3 lines, ரிப்பேர் இஸ் அண்டர்டேக்கன் யூசிங் சிபிபி அண்ட் சிஏபிஜி இஸ் அண்டர்டேக்கன் அட் த சேம் டைம் இஃப் நெசசரி, கம்பைன்ட் வித் வேல்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இஃப் நீடட். அடுத்து அக்யூட் ஃபெயிலியர் ஆஃப் பிசிஐ. பிசிஐயோட ஃபெயிலியர் ரேட் வந்து வெரி லெஸ் தேன் 1% தான். நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் சர்ஜரி. கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட்ல நம்ம எல்லா மெடிகேஷன்ஸ், ஆஸ்பிரின், ஆன்டிகோயாகுலன்ட், ஓரல் ஹைப்போகிளைசிமிக்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஓகே, அடுத்து ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் ஸ்கோர்ல 2 ஸ்கோர், யூரோ ஸ்கோர் 2, எஸ்டிஎஸ் ஸ்கோர். யூரோ ஸ்கோர் இஸ் யூஸ் டு டிட்டர்மைன் த மேஸ் ஈவெண்ட்ஸ், மேஜர் அட்வர்ஸ் கார்டியாக் ஈவெண்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ ஹவவர் நோ ஸ்கோர் கேன் அக்யூரேட்லி ப்ரெடிக்ட் த ஈவெண்ட்ஸ் இன் அன் இண்டிவிஜுவல் பேஷண்ட். ஸோ கிளினிக்கல் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து செலெக்ஷன் ஆஃப் கண்டியூட். அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீனஸ் கிராஃப்ட். லாங் சஃபீனஸ் வெயின் இஸ் த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட். லாங் டேர்ம் பெட்டன்சி ரேட் 50 to 60% at 10 years. So our recent studies show that the early use of lipid lowering agents and antiplatelet agents such as low dose aspirin can improve the vein graft long term. அடுத்த அல்டர்னேட்டிவ்ஸ் பார்த்தோம்னா ஷார்ட் சஃபீனஸ் வெயின் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை செஃபாலிக் வெயின் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அடுத்து ஆர்டீரியல் கிராஃப்ட். ஆர்டீரியல் கிராஃப்ட்ல லெஃப்ட் இன்டர்னல் மெமரி ஆர்டரி ஆர் இன்டர்னல் thoracic artery, அதான் இட் இஸ் பிகம் த கண்டியூட் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் த எல்ஏடி. லாங் டேர்ம் பெட்டன்சி ரேட் வந்து மோர் தேன் 98% இருக்கு, அங்கே 50 to 60 தான். ஸோ அடுத்து லீமா எல்ஏடி அனஸ்டமோசிஸ் அவாய்ட்ஸ் த லேட் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் வெயின் கிராஃப்ட் அத்ரோஸ்க்ளரோசிஸ். அப்புறம் வந்து புதுசா வந்து பைலேட்ரல் இன்டர்னல் மெமரி ஆர்டரி பீமா கிராஃப்ட் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. பர்டிகுலர்லி இன் ஒபிஸ் பேஷன்ஸ் இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் ஹூம் த ஸ்டெர்னல் wound காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்பியர் ஹையர். ஓகே, ஸோ சாரி, இதுல வந்து என்னன்னா இந்த பீமா கிராஃப்ட் தான் வந்து இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் அந்த ஸ்டெர்னல் wound இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த ஒபிஸ் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுமா என்னன்னு டவுட்ஃபுல், இதே தான் சப்ஸ்டன்லையும் கொடுத்துருங்க. அடுத்தது யூஸ் ஆஃப் த ரேடியல் ஆர்டரி. ரேடியல் ஆர்டரி வந்து செகண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து டோட்டல் ஆர்டீரியல் ரீவாஸ்குலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்து ஆலன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அதர் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா கேஸ்ட்ரோ எபிப்ளாயிக் ஆர்டரி அண்ட் இன்ஃபீரியர் எபிகேஸ்ட்ரிக் ஆர்டரி. ஸோ இதெல்லாம் கேட்பேன், என்னென்ன ஆர்டரிலாம் யூஸ் பண்ணலாம். லெஃப்ட் இன்டர்னல் மெமரி ஆர் இன்டர்னல் thoracic ஆர்டரி, அதுக்கடுத்து பீமா, அதுக்கடுத்து ரேடியல் ஆர்டரி, அடுத்து கேஸ்ட்ரோ எபிப்ளாயிக் ஆர்டரி ஆர் இன்ஃபீரியர் எபிகேஸ்ட்ரிக் ஆர்டரி. இந்த ஆலன்ஸ் டெஸ்ட் நம்ம தெரியும், கம்ப்ரஸ் பண்ணி இது பண்றது. அதுல வந்து இஃப் கலர் ரிட்டர்ன்ஸ் இன் 5 to 7 seconds, patency and collateral flow from the ulnar artery is confirmed. ஓகே, ஸோ எதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணோம்னா மெயினா அல்னார் ஆர்டரி தான் நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணணும், அப்பதானே ரேடியல் ஆர்டரியை பார்க்க முடியும். அடுத்து ஆப்ரேஷன்ல வந்து சிவிபி, பிபி, ஐஜேவி மானிட்டரிங், அப்புறம் ரேடியல் ஆர்டரியில இருந்து லைன் போட்டு இது பண்றது, பிபி மெஷர் பண்றது, அடுத்து யூரின் அவுட்புட், டெம்பரேச்சர் யூசிங் த நேசோஃபெரிஞ்சியல் ப்ரோப், கண்டினியூஸ் இசிஜி மானிட்டரிங், இது எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து ஸோ த கிராஃப்ஸ் ஆர் anastomosed to the coronary arteries distal to the stenosis.
ஓகே, சைடு பைட்டிங் கிளாம்ப் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க, அசெண்டிங் அட்டாக் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்சிமல் அனஸ்டமோசிஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, அடுத்து அவ்வளவுதான். அடுத்து வந்து அந்த போஸ்ட் ஆப் ரெக்கவரியில வந்து ஐசியூ 24 hours இருக்கணும், டிஸ்சார்ஜ் வந்து 4 to 8 days. போஸ்ட் ஆப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ளீடிங் 2 to 3%. It can occur in the early post-operative period and requires the emergency re-sternotomy. அடுத்து அர்த்மியாஸ்ல வந்து மோஸ்ட் காமன் வந்து பார்த்தோம்னா சைனஸ் டாக்கிகார்டியா தான். அதுக்கடுத்து வந்து ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் 30% பேஷண்ட்ஸ்ல இருக்கும். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பொட்டாசியம் கரெக்ஷன், பீட்டா பிளாக்கர் கொடுக்கணும், அமியோடோரோன், டிஜாக்சின்லாம் கொடுக்கணும். தேவைப்பட்டா கார்டியோவர்ஷன் யூஸ் பண்ணணும். பிராடிகார்டியா இஸ் செல்டம் சீன், பட் டெம்பரவரி பேசிங் வயா த எபிகார்டியல் வயர்ஸ், அதாவது இன்ட்ராப்பாவே எபிகார்டியல் பேசிங் வயர்ஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பிராடிகார்டியா வந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணலாம், அந்த பேசிங் வயர்ஸ் வச்சு. அடுத்து புவர் கார்டியாக் அவுட்புட் ஸ்டேட்டு. ஸோ மயோகார்டியல் ஃபங்க்ஷன் டிபிக்கலி டிக்ளைன்ஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஹார்ஸ் ஆஃப்டர் த கார்டியாக் சர்ஜரி. எதனாலனா இஸ்கிமியா ரீபர்ஃபியூஷன் இன்ஜுரி. ஸோ அயனோட்ராபிக் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் கொடுத்து அதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகே, அடுத்து ஸோ என்னென்ன ரீசன் மெக்கானிசம்னா டிக்ரீஸ்ட் மயோகார்டியல் கண்ட்ராக்டிலிட்டி, ரெடியூஸ்ட் ப்ளீ லோடு, இன்க்ரீஸ்ட் ஆஃப்டர் லோடு, டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் த ஹார்ட் ரேட் ஆர் ரிதம். அடுத்து ஃபார்மகலாஜிக்கல் சப்போர்ட். ஃபார்மகலாஜிக்கல்ல காமன்லி யூஸ்ட் வந்து டோபமைன், டொபியூட்டமைன், அட்ரிலின், நார் அட்ரிலின். These compounds are often used in conjunction with the vasodilating agents ஓட சேர்த்தா இன்க்ரீஸ் பண்ணும், that decrease the afterload. அடுத்து மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட். மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்ல வந்து இன்ட்ரா அயோட்டிக் பலூன் பம்ப் இருக்கு ஒன்று, ரெண்டாவது வென்ட்ரிகுலர் அசிஸ்ட் டிவைஸ் ஒன்று இருக்கு, அப்புறம் எக்மோ. ஸோ இன்ட்ரா அயோட்டிக் பலூன் பம்ப் வந்து எங்கன்னா பர்க்யூட்டேனியஸா காமன் ஃபெமோரல் ஆர்டரி வழியா இது பண்ணுவாங்க. அந்த டிப் லைஸ் ஜஸ்ட் டிஸ்டல் டு த ஆர்ச் வெசல்ஸ். ஓகே, ஸோ த பலூன் இஸ் ட்ரிகர்ட் பை த இசிஜி. எப்போ டீஃப்ளேட் ஆகும்னா சிஸ்டோல் அப்போ வந்து டீஃப்ளேட் ஆகும், கண்ட்ராக்ட் ஆகும்போது. அப்புறம் டயஸ்டோல் அப்போ மறுபடியும் இன்ஃப்ளேட். அவனுக்கு இத கால் திரும்பி பயன் பண்றானா? ஹலோ, எங்க இருந்து விட்ட நீ? அந்த ஆலன்ஸ் டெஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அங்க இருந்து விட்டியா? ஆமா ஆமா. ஸோ ஆலன்ஸ் டெஸ்ட் அல்னார் ஆர்டரியை கம்ப்ரஸ் பண்ணி பார்ப்போம். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆப் ரெக்கவரியில வந்து 24 hours ஐசியூல இருக்கணும், 4 to 8 days அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. போஸ்ட் ஆப் காம்ப்ளிகேஷன் வந்து ப்ளீடிங் 3%. ஓகே, ஸோ இட் கேன் அக்கர் இன் த ஏர்லி போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ் பீரியட் அண்ட் இட் ரெக்வயர்ஸ் த எமர்ஜென்சி ரீஸ்டர்னர். ஓகே, அடுத்து அரித்மியால மோஸ்ட் காமன் வந்து சைனஸ் டாக்கிகார்டியா. செகண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் 30% பேஷண்ட்ஸ்ல வரும். ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பொட்டாசியம் கரெக்ஷன், யூஸ் ஆஃப் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ், அப்புறம் அமியோடோரோன், டிஜாக்சின் அதெல்லாம் கொடுக்கணும். தேவைப்பட்டா கார்டியோவர்ஷன் பண்ணலாம். பிராடிகார்டியா வந்து ரேர் தான். ஓகே, அப்படி வந்ததுன்னா நம்ம இன்ட்ராப்பா எபிகார்டியல் பேசிங் வயர்ஸ் வந்து வச்சிருப்போம். ஸோ அது மூலியமா அந்த பிராடிகார்டியா வந்து நம்ம ரிதம் வந்து கரெக்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல புவர் கார்டியாக் அவுட்புட் ஸ்டேட். புவர் கார்டியாக் அவுட்புட் வந்து மயோகார்டியல் ஃபங்க்ஷன் வந்து கம்மியாயிரும் டியூரிங் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ ஹார்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ்கிமியா ரீபர்ஃபியூஷன் இன்ஜுரி. ஸோ அயனோட்ராபிக் ஏஜென்ட்ஸ்லாம் கொடுத்து அதை சப்போர்ட் பண்ணும். மெக்கானிசம் என்னன்னா மயோகார்டியல் கண்ட்ராக்டிலிட்டி கம்மியா இருக்கிறதுனால ரெடியூஸ்ட் ப்ரீ லோடு, இன்க்ரீஸ்ட் ஆஃப்டர் லோடு அண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் த ஹார்ட் ரேட் ஆர் ரிதம். ஸோ ஃபார்மகலாஜிக்கல் சப்போர்ட் காமன்லி அயனோட்ரோப்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாம். Often these drugs are used in conjugation with the vasodilating agents that decrease the afterload. அடுத்து மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட். மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்ல வந்து இன்ட்ரா அயோட்டிக் பலூன் பம்ப், அப்புறம் வென்ட்ரிகுலர் அசிஸ்ட் டிவைஸ், எக்மோ 3 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரா அயோட்டிக் பலூன் பம்ப் வந்து காமன் ஃபெமரல் ஆர்டரி வழியா விட்டு அதோட டிப்பு வந்து இந்த டிஸ்டல் டு த ஆர்ச் வெசல்ஸ் வர வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு எப்போ அதை இன்ஃப்ளேட் பண்ணணும்னா டயஸ்டோல் அப்போ இன்ஃப்ளேட் பண்ணும், சிஸ்டோல் அப்போ ரெடியூஸ் பண்ணும்.
ஸோ ஆஃப்டர் லோடும் கம்மியாகும். அப்புறம் டயஸ்டோல இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால கொரோனரி ஆர்டரிஸ்லாம் ரெட்ரோகிரேடா நல்லா பெர்ஃபியூஸ் ஆகும். ஓகே, இதான் இன்ட்ரா அயோட்டிக் பலூன் பம்பு. அந்த டயக்ராம் தான் அவன் கொடுத்துருக்கான். அடுத்து வந்து வென்ட்ரிகுலர் அசிஸ்ட் டிவைஸ். அது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் சர்க்குலேட்டரி சப்போர்ட்டிங் டிவைஸ். ஓகே, அதுல வந்து இந்த ஹார்ட் வந்து சரியா ஃபங்க்ஷன் ஆகும்போது யூஸ் பண்ணலாம். ஷார்ட் டேர்மா ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ் ரிகவரிங் ஃப்ரம் த ஹார்ட் அட்டாக் ஆர் த ஹார்ட் சர்ஜரி as a bridge or as a long-term support for patients suffering from the congestive heart failure. Okay, so current ventricular atrial devices are all continuous flow based on a large trail. So என்ன continuous flow னா என்ன சொல்றான்னு புரியல. ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட் எக்மோல வந்து கேன் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் யூசிங் venous access or veno arterial access அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கு. So mechanical support is mainly used for neonates and adults with potentially reversible respiratory failure post cardiac surgery as a temporary stabilization method for patients who may need the ventricular assist device. So temporary யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த எக்மோவை. அடுத்து நெக்ஸ்ட் நியூரலாஜிக்கல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வந்து 2% வரும். எம்பாலைசேஷன்னால வரும். ப்ராபபிலி ஃப்ரம் த ஆர்ச் ஆஃப் அயோர்டா ஆர் ஹார்ட் சேம்பர்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் மெக்கானிசம் ஃபார் த டெரிட்டோரியல் இன்ஃபாக்ட்ஸ். அடுத்து wound இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் வந்து 0.5 to 2%. அப்புறம் வந்து it is still significant mortality rate as high as the 40% mortality rate இருக்கு. காமன் in the diabetics, dialysis patient and in the obese patients. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து மார்டாலிட்டி வந்து 1 to 3%. நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னொன்னு இன்சிடென்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல. மார்டாலிட்டி 1 to 3%, பெர் ஆபரேட்டிவ் இன்ஃபாக்ட் வந்து 2 to 3%. அடுத்து ரெஸ்பான்ஸ் ரேட் ஏஞ்சைனா வந்து இட் இஸ் பெட்டர் இன் மோர் தேன் 90% பீப்புள் அட் 1 year, 60% at 10 years. சர்வைவல் வந்து பார்த்தோன்னா மோர் தேன் 95% at 1 year, மோர் தேன் 75% at 10 years. சர்ஜிக்கல் அவுட்கம்னா இந்த ரிலீஃப் ஆஃப் சிம்டம் அதெல்லாம் முடிஞ்சு அதான் அந்த சொல்லே கொடுத்துட்டான். அடுத்து ஆஃப் பம்ப் கொரோனரி ஆர்டரி சர்ஜரி. ஸோ இதுல வந்து இந்த ஆப் கேப் யூஸ் பண்றாங்க. ஆஃப் பம்ப் கொரோனரி ஆர்டரி பைபாஸ், அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஆக்டோபஸ், அதை அந்த டயக்ராம்ல கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து மினி பைபாஸ் பம்பும் இருக்கு, அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான், மற்றபடி அதுல ஒன்றும் எம்சிக்யூல உள்ள. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து மினிமலி ஆக்சஸ் சர்ஜரி. மினிமலி ஆக்சஸ் சர்ஜரியில வந்து மிட் கேப், அதாவது மினிமலி இன்வேசிவ் டைரக்ட் கொரோனரி ஆர்டரி பைபாஸ். ஓகே, ஸோ இது என்னன்னா மினிமலி சின்ன இன்சிஷன் போட்டு it avoids all aspects of the conventional CAB. So through an anterior submammary incision, the lemma can be dissected with the aid of thoracoscope and grafted to the LAD. So more lateral mid-cap incisions are needed to access the other coronary vessels, including the branches of the circumflex artery. At the last 3 lines, so one particular approach is to combine mid-cap with PCI to access the less accessible sites. So இதுதான் ஹைபிரிட் கொரோனரி ரீவாஸ்குலரைசேஷன். அதாவது அந்த ஆன்டீரியர் சப்மேமரியா இன்சிஷன் போட்டோம்னா நம்ம வந்து லீமா அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணலாம். ரொம்ப லேட்ரலா அந்த பிரான்ச் வெசல்ஸ், சர்க்கம்ஃப்ளெக்ஸ் வெசல்ஸ்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இந்த ரூட் மிட் கேப் மூலியமா. ஸோ அதனால அந்த மாதிரி வெசல்ஸ் எல்லாம் அட்ரஸ் பண்றதுக்கு பிசிஐயோட கம்பைன் பண்றாங்க. ஸோ பிசிஐ பிளஸ் மிட் கேப் இஸ் கால்ட் த ஹைபிரிட் கொரோனரி ரீவாஸ்குலரைசேஷன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வால்வுலார் ஹார்ட் டிசீஸ். ஸோ வால்வுலார் ஹார்ட் டிசீஸ்ல வந்து த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோஸ்தட்டிக் வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாஸ் பெர்ஃபார்ம் பை அ ஹார்கன். எந்த வால்வ் ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்கன்னா அயோட்டிக் வால்வ். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல போயிடலாம். அடுத்து கம்பேரிங் த ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் த ஹார்ட் வால்வ் சர்ஜரி. ஸோ அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ். வால்வ் ரிப்பேர் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து இன்டெக்ரல் ஸ்ட்ரக்சரை ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம், இம்ப்ரூவ்டு ஹீமோடைனமிக்ஸ், அவாய்ட்ஸ் லாங் டேர்ம் ஆன்டிகோயாகுலேஷன். ஆனால் ப்ராப்ளம் என்னன்னா டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி, அப்புறம் வேரியபிள் ஃபெயிலியர் ரேட்டு. அடுத்து வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் வந்து ரெடிலி அவைலபிள், யூஸ் இன் எனி ஏஜ் குரூப், அப்புறம் டியூரபிலிட்டி லைஃப் லாங்கா இருக்கும். ஓகே, எனி ஏஜ் குரூப் லைஃப் லாங் டியூரபிலிட்டி வந்து மெக்கானிக்கல் வால்வ்க்கு. ஆனால் டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து லைஃப் லாங் ஆன்டிகோயாகுலேஷன் கொடுக்கணும், அப்புறம் சசப்டபிலிட்டி இன்ஃபெக்ஷன். அடுத்து பயாலஜிக்கல் வால்வ். பயாலஜிக்கல் வால்வ்ல ஸ்டென்டட் இருக்கு, ஸ்டென்ட்லெஸ் இருக்கு. ஸ்டென்டட்ல வந்து நம்ம ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் ஆன்டிகோயாகுலேஷன் வந்து கொடுக்கணும். ஓகே, அடுத்து ஸ்டென்ட்லெஸ் கிராஃப்ட் வந்து பெட்டர் ஹீமோடைனமிக்ஸ் வித் லெஸ் அவுட்ஃப்ளோ ட்ராக்ட் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன். பிரச்சனை என்னன்னா
ஸ்டென்டட்ல 3 months ஆன்டிகோகுலேஷன் கொடுக்கணும். ஸ்டென்ட்லெஸ் வந்து அதோட கொஞ்சம் பெட்டர், ஆனா இட் இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் டு இன்சர்ட். ஓகே, அடுத்து ஹோமோகிராஃப்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ ஆன்டிகோகுலேஷன் இஸ் நீடட், இம்ப்ரூவ்ட் ஹீமோடைனமிக்ஸ், லாங் டர்ம் அவுட்கம். ப்ராப்ளம் வந்து டெக்னிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி தான். ஓகே, இதுல என்னென்ன கேட்பானா, மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து எனி ஏஜ் குரூப்ல யூஸ் பண்ணலாம், டியூரபிலிட்டி வந்து லைஃப் லாங். ஸ்டென்டட் பயாலஜிக்கலுக்கு ஷார்ட் டர்ம் ஆன்டிகோகுலேஷன் தேவை. ஸ்டென்ட்லெஸ் கிராஃப்ட் வந்து மோர் டிஃபிகல்ட் டு இன்சர்ட். அப்புறம் ஹோமோகிராஃப்ட்டுக்கு நோ ஆன்டிகோகுலேஷன், இவ்வளவு தெரிஞ்சா போதும். அப்புறம் வால்வ் ரிப்பேர் பண்ணாலும் ஆன்டிகோகுலேஷன் தேவையில்லை. சர்ஜிக்கல் அனாட்டமில அந்த தேர்ட் லைன். ஸோ த அயோட்டிக் வால்வ் இஸ் ட்ரைகஸ்பிட். அப்புறம் வந்து with the semilunar leaflets attached to the aortic valve at the annulus, with the aortic sinuses being above the base of each leaflet, two of which join to form the origin or ostium of the coronary arteries. Okay, இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து the mitral valve is bicuspid, the more anterior cusp is larger in area. mitral anterior posterior ரெண்டு cusp இருக்கும், anterior வந்து லார்ஜரா இருக்கும். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றான்னா, the leaflets like those to the aortic valve are supported to attached to the annulus. The leaflets join at two commissures and are supported by a subvalvular apparatus. என்னன்னா cardiac tendinae, papillary muscle அதெல்லாம் இருக்கும். So the papillary muscle contract in the ventricular systole, pulling the cup towards the AV orifice and holding the blood within the ventricle. ஸோ வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் அப்போ என்ன ஆகும், கண்ட்ராக்ஷன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பேப்புலரி மசில் வந்து வென்ட்ரிகுலர் சிஸ்டோல் அப்போ தான் கண்ட்ராக்ட் ஆகும், கண்ட்ரோல் ஆகி இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஹோல்டிங் த பிளட் வித் இன் த வென்ட்ரிகிள்ஸ். அடுத்து த ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த மைட்ரல் வால்வ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த ஆனுலஸ், லீஃப்லெட்ஸ், கார்டே, பேப்புலரி மசில் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ சர்ஜிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் த ஹார்ட் வால்வ் டிசீஸ். For third line, generally repair is increasingly favored when possible in the mitral valve disease, particularly in the degenerative mitral regurgitation, in which it has been shown to have good long-term outcome. Okay, so repair எதுக்கு பண்ணணும்னு first ஒரு இண்டிகேஷன் சொல்றோம். mitral valve disease particularly degenerative mitral valve lesions யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து repair is the operation of choice in tricuspid valve disease, but aortic valve generally should be replaced. ஓகே, இதான் நம்ம அந்த சபிஸ்டன்லயே அவ்வளோ படிச்சோம், அதோட சம்மரி வந்து இதுதான். அயோட்டிக் வேல்வ்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும், மைட்ரல் வேல்வ்ல டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ்ல ரிப்பேர் தான் பெஸ்ட், அப்புறம் ட்ரைகஸ்பிட் வேல்வ்லயும் ரிப்பேர் தான் பெஸ்ட். அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேரால, பிகாஸ் ஆஃப் த அன்சர்டனிட்டிஸ் அபவுட் இட்ஸ் லைஃப் ஸ்பேன், there is a debate about whether when a biprosthetic valve should be used, with most accepting its use in those over 60 years. Okay, so more than 60 years biprosthetic valve use பண்ணலாம். The need for anticoagulation may be have an impact on the choice of valve, particularly in a woman of childbearing age, elderly, and the presence of congenital or acquired bleeding diastasis. So types of valve என்னன்னா, first mechanical valve. மெக்கானிக்கல் வேல்வ் பார்த்தோம், கேன் பி யூஸ்ட் இன் த எனி ஏஜ் குரூப், அது ஒன்று தான் எம்சிக்யூ, அதில் வேற ஒன்றும் இல்லை. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பயாலஜிக்கல் வேல்ல ஹோமோகிராஃப்ட் ஆர் அல்லோகிராஃப்ட் ஃப்ரம் கெடாவர், அப்புறம் ஆட்டோகிராஃப்னா பேஷண்ட்ஸ் ஓன் வேல்வு, அப்புறம் மோஸ்ட் காமன்லி ஹெட்ரோகிராஃப் தான், அதான் வந்து ஜீனோகிராஃப் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹெட்ரோகிராஃப் டிஷ்யூ வேல்வ்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் வேல்வ்ஸ் அண்ட் கேன் பி ஸ்டென்டட் வித் லிமிடெட் டியூரபிலிட்டி ஆஃப் 10 to 15 years. Whereas stentless valves are expected to have less late calcific degeneration but are more technically difficult to insert. அதே தான் அங்க பார்த்ததே பாயிண்ட் தான் திரும்பி சொல்றான். நான் சொன்னா ஸ்டென்ட்லெஸ் வேல்வ்ஸ் வந்து அந்த லேட் கால்சிஃபிக் டீஜெனரேஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும், ஆனா இன்சர்ட் பண்றது வந்து டிஃபிகல்ட்னு சொல்றான். ஸோ டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க, போர்க்கோட ஹெட்ரோகிராஃப்ட் ஸ்டென்டட் வேல்வ், அப்புறம் பைலீஃப்லெட் மெக்கானிக்கல் வேல்வ் டயக்ராம் கொடுத்துருக்கான். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராஸ்தட்டிக் வேல்வ் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அண்ட் காம்ப்ளிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் வேல்வ் ஃபெயிலியர். பயோப்ராஸ்தட்டிக் வேல்வ்ஸ் ஆர் வல்னரபிள் டு த டீஜெனரேட்டிவ் சேஞ்சஸ். ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபெயிலியர் ரேட் ஃபார் பயாலஜிக்கல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், 60% 15. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபெயிலியர் ஆஃப் அ மெக்கானிக்கல் வேல்வ் இஸ் ஜென்ரலி அன்காமன். அடுத்து பேராவேல்வுலர் லீக். ஸோ early onset paravalvular leak is because of technical difficulty at the insertion, whereas late onset leaks எதனால வரும்னா episode of endocarditis or in the presence of a bioprosthesis or leaflet degeneration அதுல எல்லாம் வரும். ஓகே, அடுத்து early onset late onset தெரிஞ்சுக்கும். late onset is because of endocarditis and leaflet degeneration. அடுத்து thrombosis and thromboembolism.
So thrombus formation on a prosthetic valve remains the most common complication of the mechanical and biological valve. That's important. Most common complication of prosthetic valve வந்து thrombosis தான். The risk of thromboembolism is greater with the valve in the mitral position. So mitral valve என்ன வச்சாலும் மெக்கானிக்கலோ பயாலஜிக்கலோ அது அயோட்டிக்கை விட thrombosis risk வந்து அதிகம். அடுத்து இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா மெக்கானிக்கல் வேல்வ்ல 0.5 to 3% per patient year. அடுத்து prosthetic valve endocarditis 2 to 4%. Risk is lifelong and it is greatest in the 3 months after the surgery. So endocarditis risk வந்து first 3 months la higher. The incidence of PVE is higher with mechanical and bioprosthetic valve and lowest with the homograft and autograft. Okay. So thrombosis வந்து ரெண்டுலயும் மெக்கானிக்கல் பயாலஜிக்கல் ரெண்டுலயுமே வரும்னு சொல்லிட்டான். எண்டோகார்டைட்டிஸ் வருது ஃபர்ஸ்ட் 3 monthsல, அதுவும் எதுல அதிகம்னா மெக்கானிக்கல் அண்ட் பயோப்ராஸ்தட்டிக் வேல்வ்ஸ்ல தான் அதிகம். ஓகே, கம்பேர் டு த அண்ட் லோயஸ்ட் வித் த ஹோமோகிராஃப்ட் அண்ட் ஆட்டோகிராஃப்ட். அதாவது பயாலஜிக்கல்லே அந்த ஹோமோகிராஃப்டுக்கு இருக்கிறதுலே கம்மி அப்படின்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல வந்து ஸோ இது மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்றது? எண்டோகார்டைட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா எக்கோ பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, பிளட் கல்ச்சர் பண்ணணும் டு கன்ஃபார்ம் த டயக்னோசிஸ். மோஸ்ட் காமன் ஆர்கானிசம் வந்து என்னன்னா ஸ்டெஃபலோகாக்கஸ் ஸ்பீசிஸ், particularly the Staphylococcus epidermidis in the early PVE and Staphylococcus aureus யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் அதர் ஆர்கானிசம் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ்ல வந்து ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் விரிடன்ஸ், ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா. ஓகே, ஸ்டாஃப்ல 2, ஸ்ட்ரெப்ல 2, எபிடெர்மிடிஸ் ஆரியஸ், அப்புறம் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் விரிடன்ஸ் அண்ட் நிமோனியா. அடுத்து கிராம் நெகட்டிவ் ஃபங்கை அதெல்லாமும் வரலாம். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸஸ் ஏர்லி அக்ரஸிவ் ஐவி ஆன்டிபயோட்டிக் தெரப்பி. ப்ரொக்னோசிஸ் வந்து புவர் தான் இதுக்கு. எண்டோகார்டைட்டிஸ் வந்துட்டா மார்டாலிட்டி ரேட்டு 20% மேலே மார்டாலிட்டி ரேட் இருக்கும். அடுத்து போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ரொஃபைலாக்சிஸ். ஸோ கரண்ட் நைஸ் கைட்லைன்ஸ் ரெக்கமெண்ட் ப்ரொஃபைலாக்டிக் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் பேஷண்ட்ஸ் வித் ப்ராஸ்தட்டிக் வேல்வ்ஸ் அண்டர்கோயிங் த டென்டல் ப்ரொசீஜர். இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, டென்டல் ப்ரொசீஜருக்கு இப்போ வந்து ப்ரொஃபைலாக்டிக் ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து தேவையில்லை அப்படிங்கிறாங்க. அடுத்து ஆன்டி த்ராம்போட்டிக் தெரப்பி. All patients with mechanical valves require warfarin, usually started on the first or second post-operative day. So the use of anticoagulation or antiplatelet therapy with biological valve is variable. Okay. அடுத்து நெக்ஸ்ட் மைட்ரல் வேல்வ். இப்போ இண்டிவிஜுவல் ஹார்ட் டிசீஸ் போறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைட்ரல் வேல்வ். மைட்ரல் வேல்வ்ல மைட்ரல் ரீகர்ஜிடேஷன். ஸோ அதில் பெத்தோபிசியாலஜி பார்த்தோம்னா அக்யூட்டு கிரானிக்கு 2 டைப் இருக்கு. அக்யூட் வந்து இஸ்கிமிக், இந்த பேப்புலரி மசில் ரப்சர்னால வரலாம், இல்லை இன்ஃபெக்டிவ் எண்டோகார்டைட்டிஸ்க்கு அப்புறம் வரலாம். ஆனா கிரானிக் வந்து மிக்சமேட்டஸ் டீஜெனரேஷன் ஆர் ஃபைப்ரோ எலாஸ்டிக் சேஞ்சஸ் இந்த லீஃப்லெட்ஸ்னால வரும். ஸோ காசஸ் பார்த்துக்கோங்க. டீஜெனரேட்டிவ் இஸ்கிமிக், டீஜெனரேட்டிவ்ல மிக்சமேட்டஸ் டீஜெனரேஷன் ஆஃப் த வேல்வ் அண்ட் த சப்வால்வுலார் அப்பரேட்டஸ், அதாவது பார்லோஸ் டிசீஸ். அடுத்து ஃபைப்ரோ எலாஸ்டிக் டிஃபிஷியன்சி இன் எல்டர்லி பேஷன்ஸ். அடுத்து சினைல் கால்சிஃபிகேஷன், அதாவது கால்சிஃபைடு ஆனுலஸ். அடுத்து கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசார்டர். ஸோ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ டிசார்டர், சினைல் கால்சிஃபிகேஷன், ஃபைப்ரோ எலாஸ்டிக் டெஃபிஷியன்சி, மிக்சமேட்டஸ் டீஜெனரேஷன், இதெல்லாம் வந்து கிரானிக். அடுத்து அக்யூட்ல வந்து இஸ்கிமிக் என்னன்னா பேப்புலரி மசில் ரப்சர். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து டைனமிக் மைட்ரல் ரீகர்ஜிடேஷன் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் டிரான்சியன்ட் இஸ்கீமியா. அடுத்து புவர் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஃபங்க்ஷன், மோஸ்ட் காமன் ஃபங்க்ஷனல் காஸ் செகண்டரி டு த மயோகார்டியல் இஸ்கீமியா. மோஸ்ட் காமன் ஃபங்க்ஷனல் காஸ் ஆஃப் மைட்ரல் ரீகர்ஜிடேஷன் கேட்டாங்கன்னா புவர் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஃபங்க்ஷன். அடுத்து ருமேட்டிக் ஃபீவர்னால இருக்கலாம், ஸ்டிஃபன்ட் வேல்வ்ஸ் விச் இஸ் அனேபிள் டு கோஆப்ட். அடுத்து இன்ஃபெக்டிவ் வந்து எண்டோகார்டைட்டிஸ், லீஃப்லெட் டிஸ்ட்ரக்ஷன், பர்ஃபரேஷன் அதெல்லாம் காஸ் பண்ணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் காசஸ் ஆஃப் மைட்ரல் ரீகர்ஜிடேஷன். அடுத்து கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ல வந்து ஸோ யூஸ்வலி பேஷண்ட் மைல்டு கிரானிக் எம்ஆர்ல வந்து ஏசிம்டமேட்டிக்காக தான் இருப்பாங்க. ஸோ ப்ரொக்ரெசிவான ப்ரொக்ரெசிவ் பல்மனரி கன்ஜெஷன், லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஃபெயிலியர், பேஷண்ட்க்கு ஃபெட்டிக் டிஸ்ப்னியா அதெல்லாம் வரும், ஆர்த்தோப்னியா அதெல்லாம் வரும். ஸோ த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஏஎஃப் வித் லெஃப்ட் ஏட்ரியல் டைலட்டேஷன் இஸ் காமன். ஸோ எம்ஆர்ல வந்து லெஃப்ட் ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் வந்து காமன். ஓகே, ஸோ பான்சிஸ்டோலிக் மர்மர் இருக்கும், ஹீவிங் அப்பிக்கல் இம்பல்ஸ் இருக்கும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ல. இன்வெஸ்டிகேஷன்ல இசிஜில பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் ஏட்ரியல் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி, அப்புறம் பைஃபிட் பி வேவ்ஸ் அதான் கீ வேர்டு, அப்புறம் ஏஎஃப் வரும்னு பார்த்தோம், வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி இருக்கும், லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்பர்ட்ரோஃபி. எக்கோ இது செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை. அடுத்து இண்டிகேஷன்ஸ் ஃபார் சர்ஜரி. So indication for surgery for patients with primary MR include severe mitral regurgitation in symptomatic patients or severe regurgitation associated with changes in the left ventricular function or dimension. Okay.
அடுத்து next last 3 lines. It is also recommended to address the severe mitral disease in the same setting if a patient is undergoing cardiac surgery for a different reason. அடுத்து the treatment of MR secondary to ischemic heart disease remains controversial. So current evidence states that patients with severe ischemic regurgitation may benefit from the mitral valve replacement, while patients with moderate regurgitation should undergo repair along with CABG. ஸோ செகண்டரியா வருது மைட்ரல் ரிகர்ஜிடேஷன் செகண்டரி டு இஸ்கிமிக் ஹார்ட் டிசீஸ்னா அது வந்து எவ்வளோ சிவியாரிட்டின்னு பார்க்கணும். வெரி சிவியரா இருந்தா ரீப்ளேஸ் பண்ணும். மாடரேட் ரிகர்ஜிடேஷன் இருந்துச்சுன்னா ஷுட் ரிப்பேர் த வேல்வ் அலாங் வித் த சிஏபிஜி. ஓகே, ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் த மோஸ்ட் காமன் மைட்ரல் ஸ்டினோசிஸ். மோஸ்ட் காமன் காஸ் வந்து எம்எஸ் இஸ் ருமேட்டிக் ஃபீவர். லாஸ்ட் லைன் பார்த்தோம். Symptoms of mitral stenosis usually develop over more than 10 years after the acute attack. Pathophysiology வந்து slow ventricular filling during the diastole and the pressure in the left atrium rises to maintain the cardiac output. So this leads to hypertrophy, dilatation. So pulmonary congestion வரும் because of the raised left atrial pressure. Okay, so மெயினா வந்து mitral regurgitationல வந்து pulmonary edema அப்புறம் left heart failure சொல்றான். ஆனா mitral stenosisல வந்து pulmonary hypertension and the right heart failure. Okay, MS ல right heart failure, MR ல வந்து மெயினா left heart failure மாதிரி வருது. ஓகே, ஸோ அந்த டயக்ராம்ல என்ன இருக்குன்னா pathophysiology கொடுத்துருக்கான். loud parasystolic murmur and left atrium enlarges எல்லாம் MR ல. The left ventricle enlarges as a result of volume overload. அதான் சொன்னேன் left heart failure வரும். அடுத்து causes of mitral valve disease. Stenosis பார்த்தோம், RHD most common. Calcification of the wall or cardiac, அப்புறம் congenital lesions இருக்கலாம். இப்போ regurgitation வந்து அதே rheumatic heart disease, valve prolapse, left ventricular dilatation or hypertrophy, அப்புறம் ischemia, அப்புறம் bacterial endocarditis, இதெல்லாம் வந்து regurgitation cause. So regurgitation causeலாம் நல்லா பார்த்துக்கணும். ஓகே, endocarditis, left ventricular hypertrophy, ischemia, valve prolapse, right heart disease. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ பல்மனரி ஹைப்பர்டென்ஷன் டெவலப் ஆகுது இந்த பேஷண்ட் எல்லாம். ரைட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் வந்துடும், ட்ரைகஸ்பிட் ரிகர்ஜிடேஷன் வரும், அப்புறம் ஏஎஃப் ப்ரீடிஸ்போசஸ் டு த்ராம்பஸ் ஃபார்மேஷன், அதனால எம்போலைஸ் ஆகும். கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ல வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசா இல்லை. அந்த ஆஸ்கல்டேஷன் என்ன மர்மம் தெரியும்னா ஓப்பனிங் ஸ்னாப் சூன் ஆஃப்டர் த செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், ஓப்பனிங் ஸ்னாப் கேட்கும், அப்புறம் லவுடு டேப்பிங் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்டு, அடுத்து ரஃப் ரம்பிளிங் மிட் டயஸ்டோலிக் மர்மர் வந்து கேட்கும் எம்எஸ்ல. ஸோ இன்வெஸ்டிகேஷன் இசிஜியில் வந்து பி மைட்ரேல் இருக்கும், அங்கே பி பைஃபிட் பிவேஸ் பார்த்தோம், இங்கே பி மைட்ரேல், அப்புறம் இங்கே ரைட் ஆக்சிஸ் டீவியேஷன் இருக்கும், அப்புறம் ரைட் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்போட்ரோஃபி, அங்கே வந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிகுலர் ஹைப்போட்ரோஃபி இருந்துச்சு, அப்புறம் டால் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் ரைட் வென்ட்ரிகுலர் லீட்ஸ் 1 to 3 மே ஆல்சோ பி ப்ரெசன்ட். அடுத்து எக்ஸ்ரே எல்லாம் கொடுத்துருக்கான், அது வந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஹார்ட் பார்டர் அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். அடுத்து இண்டிகேஷன். So indication of surgery la and the parallel last line. So rate controlling agents are the mainstay of the treatment. AF develop ஆயிரும். So rate controlling events are the mainstay of the treatment. Diuretics kudukalam. So the principal invasive intervention is percutaneous mitral balloon valvuloplasty. Surgery is indicated for severe symptomatic patients who have failed or who are unsuitable for percutaneous mitral balloon valvuloplasty. ஸோ எம்எஸ்க்கு மெயினாக ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பெர்க்யூட்டேனியஸ் மைட்ரல் பலூன் வேல்வுலோபிளாஸ்டி. இது எம்ஆருக்கு என்ன பார்த்தோம், எம்ஆர்ல வந்து பார்த்தோன்னா இது யூஸ் பண்ணுவோம் மெயினாக. அந்த இஸ்கிமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் செகண்டரியா இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம். மாடரேட் ரீகர்ஜிடேஷன்னா நம்ம வந்து ரிப்பேர் பண்ணலாம், சிவியர்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணணும். ஓகே, ஜென்ரலாக ரிப்பேர் தான் பெட்ரு அப்படின்னு சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும்போது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் mitral valve operations la mitral valve repair adula or fifth line. So the functional classification system was developed by Carpentier. So Carpentier classification வந்து இதுக்கு தான் இருக்கும். Serves as a guideline in the valve reconstruction. It allows classification of any mitral insufficiency into 1 or 3 groups according to the amplitude of the leaflet motion and provides a usual framework. அதாவது சபிஸ்டன்ல பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் பேரால வந்து 6th line. So the mitral valve reconstruction is completed using various techniques, that is insertion of a prosthetic ring annuloplasty. இந்த டயக்ராம்ல தான் கொடுத்துருக்கான். ஓகே, கார்பென்டியர் எட்வர்ட் annuloplasty ring. ஓகே, mitral valve க்கு. ஓகே, அதான் வந்து prosthetic ring annuloplasty பண்ணலாம்.
அப்படி இல்லாட்டி triangular or quadrangular resection of the leaflet. அப்புறம் வந்து யூஸ் ஆஃப் அ ஸ்லைடிங் பிளாஸ்டி, கார்டல் ஷார்டனிங், கார்டல் டிரான்ஸ்பொசிஷன், அப்புறம் நியோகார்டியா இம்ப்ளான்டேஷன். மெயினாக அந்த கார்ட் பேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த ப்ராஸ்தட்டிக் ரிங் ஆனுலோபிளாஸ்டி பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த லீஃப்லெட்டை வந்து ட்ரையாங்குலர் ஆர் குவாட்ராங்குலர் ரிசெக்ஷன் பண்ணி கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி விடுறாங்க. இதெல்லாம் தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பேரால வந்து third line, valve repair however offers better preservation of the ventricular function and avoids the need for prolonged anticoagulation as well as valve related complications such as PVE. So recent advances led to the increased use of mitral valve repair with the standard of operation on the mitral valve repair தான். So அடுத்து mitral valve replacement. So if repair is not feasible na mitral valve replacement is necessary. The last 3 lines வந்துருங்க. So evidence suggests that patients with ischemic severe mitral regurgitation can benefit more from valve replacement when compared to graft. So replacement, mitral valve replacement வந்து MS-ல ஒன்னே தான். Okay, severe mitral regurgitation, ischemic severe mitral regurgitation-ல மட்டும் valve replacement வந்து பண்ணணும். அடுத்து percutaneous mitral valve repair இருக்கு, அது பேர் தான் மிட்ரா கிளிப். இது expected question. Okay, percutaneous mitral valve repair, so also known as the mitra clip. So it's a device used to reduce the mitral valve regurgitation. Okay, MR clip யூஸ் பண்றாங்க. அடுத்து next parallel. So recent data suggests that mitra clip may be suitable for small subset of high risk patients or patients with chronic heart failure, but not for the vast majority who are better served by surgery. ஸோ பெஸ்ட் வந்து சர்ஜரி தான். இது வந்து சில சப்செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ்ல, ஹை ரிஸ்க் பேஷண்ட்ஸ்ல, இல்லை கிரானிக் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ்ல பர்க்யூட்டேனியஸ் மைட்ரல் வால்வ் ரிப்பேர் வந்து பண்ணலாம். மைட்ரா கிளிப். ஓகே, அடுத்து ஓகே